தமிழ்நாட்டில் இளைஞர்கள் இளைய சமுதாயம் வந்து யாரோட உத்தரவுக்கும் எதிர்பார்க்காமல் அவர்களாகவே பொறுப்பேற்று எதையும் தானாக களத்தில் இறங்குவார்கள்ன்றதுதான் முக்கியமான விஷயம். Beyond that, I see Indian இல்லை, there are foreigners who are here who have supported this cause. Thank you very much. This shows that human community is not, it's not just this city, this state. It is a universal community which has compassion across the globe. And I'm sure that this type of an incident is only making us become stronger as a harmonious race. And I wish that goes better and better. And again, I'll commit myself again that from Mithra College, because this is not yet over, இனிமே வந்து மெடிக்கல் பண்ண வேண்டியிருக்கும், எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கலாம், ஏன்னா ட்ராமாட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது. We will support this cause to see that all of us are back to complete normalcy. I just want to make it short. I just want to ask you, so all of you guys have displayed amazing humanity in the last 2 weeks, but I would request you, don't wait for a disaster, so get engaged socially on a continuous basis. So right now, I mean, after this initial rescue and relief, we started cleaning up the city. We had some 1,000 volunteers focusing on 8 places in the city last week. This Sunday, we're cleaning up Kottapuram, the slum near the Adya River, where people are still living in ankle-deep slush mud, mix of sewage and Adya black water. So I think we need to get these people as quickly as possible to a more livable, livable situation. So we're also engaged now in rehabilitation of, not just the immediate relief, but in rehabilitation of a lot of people who lost their homes actually. People staying close to rivers in Cuddalore, also in Chennai. Due to the force of the water, hundreds of homes have been destroyed. So please get engaged in long-term rehabilitation, rebuilding homes and restoring the livelihood of many people. Thank you. Let me tell you, 385 people die in road accidents in India every day. 43 people die in road accidents every day from Tamil Nadu only. Do we know them? We don't know. But we know the martyrs, Imran and Bharat. And my suggestion to all of you here, whenever there is a martyr in the armed forces fraternity, what we do, we salute their family. So whenever you see them, the parents of Imran, the parents of Bharat, please offer them a salute, and this is forever. Whenever you see them, till your lifetime, you must do this. Number 2, let's have a memorial, please. I suggest the people here who have taken up this cause, we'll have a flood memorial where Imran and Bharat are inscribed forever. Let's have it. யாரும் கூப்பிடல, நாம கூப்பிடல. 30 பேர் வந்தாங்க. சார் நாங்கள் பண்ணுறோம் சார், we want to be volunteer. யார்கிட்ட பேசணும், இது யார்கிட்டையும் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லைப்பா. You want to come, do. Everything happened very organically, very spontaneously, very naturally, very realistically. ஒரு 2 மணி நேரத்தில் அப்படியே ஆர்கனைஸ் ஆகுது. திரும்ப வேகமாக போகுது. ஆக நமக்கு இந்த இயற்கை என்ன கற்றுக் கொடுக்குது? முட்டாளே, உங்களுக்குள் இவ்வளவு திறன் கிடக்கிறது, இவ்வளவு ஆற்றல் கிடக்கிறது, ஏன் பேராசைக்கு அடிமைப்பட்டு இப்படி? இந்த உணர்வை கடைசி வரை நடத்தி செல்வோம். அடுத்த தலைமுறைக்கும் நாம் இதை கற்றுக் கொடுப்போம் என்று கூறி உங்கள் எல்லோருக்கும் நன்றி என்கின்ற வார்த்தை, தேங்க்ஸ் என்ற வார்த்தை வந்து ரொம்ப மலிவான ஒரு வார்த்தை. ஒரு காஃபி வாங்கி கொடுத்தாலும் தேங்க்ஸ். ஆனால் இன்று இந்த தருணத்தில் சொல்லுகின்ற அந்த மிக எளிய வார்த்தை நன்றி உண்மையான முதற்களவில் இருந்து வருவதல்ல, என் உள்ளத்தில் இருந்து வருவது. உங்கள் எல்லோருக்கும் மனசு இருக்கிறவன் தான் மனுஷன். அந்த மனித தன்மையை இந்த வெள்ளம் கற்றுக் கொடுத்தது என்று சொன்னார்கள். இயற்கை வந்து இறைவனுடைய வேலையாடு. இறைவன் வந்து டேய் போய் அவங்க மனசெல்லாம் சரியில்லை, கொஞ்சம் சரி பண்ணிட்டு வான்னு அனுப்பிச்சு நமக்கு ஒரு தண்டனையாக கொடுத்தான்.
ஆனால் அந்த தண்டனையின் மூலமாக இந்த மனிதநேயம் வெளிப்பட்டது பாருங்கள், அது மிகவும் உன்னதமான விஷயம். நம்ம மனசெல்லாம் ரொம்ப நிறைஞ்சு போனது என்னென்னா, அவ்வளவு பெரிய வெள்ளத்தில் போயிட்டுருக்கு. அடுத்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் லைஃப் டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம பார்த்தோம்னா அடுத்த கதவுல என்ன நடக்குது, உள்ளுக்குள்ளே என்ன நடக்குதுன்னு யாருமே கவலைப்படுறதே கிடையாது. ஆனால் இந்த நிகழ்வு மூலமாக ஒருத்தன் மேலேருந்து பக்கெட்டை நீட்டி கீழே போட்டில் போகிறவன் ஒரு பிரெட் துண்டை போடுறான். எடுத்துக்கிட்டு போனவன், சார் பக்கத்து அப்பார்ட்மெண்ட்டில் கூட பசியாக இருக்காங்க சார், கொஞ்சம் போடுங்க சார், இன்னொரு 2 பிரெட் துண்டு போடுறான். அந்த உணர்வு வந்திருக்கு. அடுத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணுங்கிற உணர்வு வந்தது. எத்தனை பேர் நமக்கு கணக்கிற்கே வராமல் உயிர் இழந்திருக்கிறார்களோ அதற்கெல்லாம் நாம் ஈடு செய்ய முடியாது. இங்கே தங்களுடைய பொறுப்புகளையெல்லாம் விட்டு இந்த நிவாரண உதவி செய்வதற்காக இறங்கிய அத்தனை நிறுவனங்களுக்கும் சர்டிஃபிகேட் வழங்குவதற்காக வந்திருக்கிறேன். இந்த சர்டிஃபிகேட்டினால் அவர்களுக்கு ஒரு மதிப்பு ஏற்படுகிறது என்பதல்ல, அவர்களுடைய நான் கொடுக்கின்ற சர்டிஃபிகேட் மூலமாக எனக்கு மதிப்பு ஏற்படுகிறது என்பதுதான் இங்கே நான் சொல்ல வருவது. உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி. உங்களையெல்லாம் சந்திப்பதில் நான் மிகவும் மகிழ்வடைகிறேன்.